Good morning to everyone. Today is the lecture series Quadrilateral. तो आज टॉपिक कौन आम जोटा कि डिस्कशन करवा क्वाड्रिलेटराल जोटा कि तुम कह ओडिया रे चतुर्भुज. How many types of quadrilaterals are there? तो केते प्रकार क्वाड्रिलेटराल अच्छी और क्वाड्रिलेटराल डेफिनेशन कौन है सब गुड़ी आज जोटा कि आम डिस्कसन करवा. तो आम समझ जोटा कि जानते चारि प्रकार माने जोटा कि रेखाखंड को नहीं कौन कौन सृष्टि हो पार चार्टा रेखाखंड को चार्टा रेखाखंड को नहीं तुम गोटे कौन कर वर्गचित्र काटी पार है देन चार्टा रेखाखंड को नहीं तुम कौन कर गोटे आयचित्र काटी पार देन चार्टा रेखाखंड नहीं गोटे ट्रापेजियम ड्र कर पार देन चार्टा रेखाखंड नहीं गोटे सामंतरिक चित्र ड्र कर पार देन चार्टा रेखाखंड को नहीं गोटे रम्बस ड्र कर पार यहाँ कौन तुम रम्बस चार्टा सामान 1 2 3 4 ये तुम कौन वर्गचित्र ये तुम कौन आयत चित्र ये तुम कौन ट्रापेजियम ट्रापेजियम ये तुम कौन सामंतरिक चित्र मतलब ये सब जिन गुड़िक तुम मैंने अलरेडी जानी 7th कि 6th स्टैंडर्ड है तो आर क्वाड्रिलेटराल आम कौन करें डिफरेंट डिफरेंट जोटा कि कौन गोटे आर रहा डिफरेंट डिफरेंट जोटा कि पार्ट्स गुड़िक आम जोटा कि पढ़ी पार है पढ़ा तो तुम संज्ञा जना मैंने कहना किसी आवश्यक नहीं कारण तुम अलरेडी जानते संज्ञा कौन शीर्ष बिंदु कौन है विपरीत शीर्ष बिंदु कौन ये सब अलरेडी तुम जान ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ବିଷୟରେ ମେନସନ୍ କରିବି ହେଲା କ'ଣ କରିବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେଉଁଟାକି ମେନସନ୍ କରିନେବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିବା ପିଲା ଆମେ ବର୍ଗଚିତ୍ର ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମ ଟପିକ୍ କ'ଣ ବର୍ଗଚିତ୍ର ବର୍ଗଚିତ୍ର ମିନ୍ସ କ'ଣ ପିଲା ଆମେ ସମସ୍ତ ବାହୁ ସମାନ ଆମର ଏ ବି ସି ଡି 1 2 3 4 ସବୁଜ ବାହୁ ସମାନ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ'ଣ କ'ଣ ଥିବାର ଅଛି ଆମର परपेंडिकुलर रहा चलो 90 डिग्री कण केते 90 डिग्री बाहु समान रहार अच्छे है देन आउ कौन होबार अच्छी आर एरिया किन बाहर करिया क्षेत्रफल ए स्क्वायर पेरीमीटर किन बाहर करिया परिसीमा पेरीमीटर कौन 4 एंड रे जोटा कि कौन आम कह परिसीमा है तो वर्गचित्र दूसरी एतिक प्रत्येक कोण 90 डिग्री चारि बाहु समान एरिया हूँ ए स्क्वायर पेरीमीटर हूँ कौन 4 ए स्क्वायर देन जी आयत चित्र आयत चित्र काट दिस बाहु इक्वल दिस बाहु दिस बाहु इक्वल दिस बाहु है तो ए बी सी डी ये मत कौन हम 90 डिग्री हम है तो आर कौन हम विपरीत बाहु समान आर कौन विपरीत बाहु समान आउ कौन हम प्रत्येक कोण 90 डिग्री प्रत्येक कोण कौन रहा 90 डिग्री रहा आर एरिया किन बाहर करे क्षेत्रफल 2 लिखली लेंथ इंटू ब्रेथ ए टोटाल आम कौन लिखुचु लेंथ बोली कंसीडर कर टोटाल आम कौन लिखा
ବ୍ରେଡ୍ ଉପରେ କନସିଡର କରିବା ହେଲା। ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଇଣ୍ଟୁ ପ୍ରସ୍ଥ, ଯଦି ପେରିମିଟର ଲେଖିବା ଯଦି ପେରିମିଟର ଲେଖିବା ହେଲେ କ'ଣ ଲେଖିବା 2 ଇଣ୍ଟୁ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମିଶନ ପ୍ରସ୍ଥ। ତ ପିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୋଟିସ୍ ତୁମକୁ ଦେଇଦେଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ସ୍କୋୟାରଟା ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ ହେଇପାରିବ ହେଲା। ଗୋଟେ ସ୍କୋୟାର କ'ଣ ହେଇପାରିବ ଗୋଟେ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ ହେଇପାରିବ, ମିନ୍ସ ଗୋଟେ ବର୍ଗଚିତ୍ର ଏକ ଆୟତ ଚିତ୍ର ହେଇପାରିବ ହେଲା। ସ୍କୋୟାର ଇଜ୍ ଏ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ। ହାଉ ଦେଖ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟୟ କ'ଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ରହୁଛି, ଅଛି ନା ଏରେ? ହଁ ଅଛି। ଦେନ୍ କ'ଣ ଲେଖିଲୁ ବର୍ଗଚିତ୍ର 4 ବାହୁ ସମାନ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି ନା ଚିତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ କ'ଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ। ତ ଗୋଟେ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ଖାପ ଖାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର କ'ଣ ଦେଉଛି ନା ବିପରୀତ ବାହୁ ସମାନ ହେଉଛି। ଯେହେତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ କହୁଛି ଖାପ ଖାଉଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ତ ସ୍କୋୟାର ଇଜ୍ ଏ କ'ଣ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ। ବଟ୍ ଆମେ ଆକୁ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ଦେଖ ଆ ଚାରିଟା ବାହୁ ସମାନ, ଆର ମଧ୍ୟ ବିପରୀତ ବାହୁ ଆମେ କନସିଡର କରିପାରିବା ନା। ଏ ବାହୁ 2 ହେଲେ ଏ ବାହୁ 2 ହେଉଛି, ଏ ବାହୁ 2 ହେଲେ ଏ ବାହୁ ମଧ୍ୟ 2 ହେଉଛି। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କନସିଡର କରିବା ହେଲେ ଆର ମଧ୍ୟ ବିପରୀତ ବାହୁ ସମାନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳେ। ତ ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କେସ୍ ସ୍କୋୟାର ଇଜ୍ ଏ କ'ଣ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ। ବୁଝିପାରିଲ ଯେ କ'ଣ ଆର 4 ବାହୁ ସମାନ, और आम आपको कहीपर विपरीत बाहु सामान हो पारे बोली कहीपर, कारण चार्टा बाहु सामान आम विपरीत बाहु बोली कनसीडर कर। तो विपरीत बाहु सामान और प्रत्यय कोण 90 डिग्री, आर मत कौन रोचे ना विपरीत बाहु सामान और प्रत्यय कोण कौन रोचे 90 डिग्री रोचे। दैट मीन्स स्क्वायर इज ए रेक्टांगल। वर्गचित्र गोटे आयत चित्र हो पारे, किंतु आयत चित्रटा वर्गचित्र हो पारिबो नाही है। किंतु आयत चित्र कौन हम वर्गचित्र हो पारिबो नाही। तो आयत चित्र केस आम कौन करिया आर विपरीत बाहु सामान जदि आम नबा आर विपरीत बाहु सामान हो। ये 3 हेल्ले ये 3, ये 2 हेल्ले 2, जदि 3 3 3 कनसीडर करदेवा कहले पे ये तुम वर्गचित्र हो। एबे आम कहीपर गोटे आयत चित्र गोटे वर्गचित्र, कि गोटे वर्गचित्र गोटे आयत चित्र बोली कहीपर है। बुझिपाल ना? एबे आम सब कौन एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टांगल बट एवरी रेक्टांगल इज नॉट ए स्क्वायर। क्लियर? मन रखते यहाँ मतलब तुम परीक्षा पचार बोला तो गोटे वर्गचित्र गोटे आयत चित्र हो पारे, कि गोटे आयत चित्र गोटे वर्गचित्र हो पार ना। देन एबे जिबा रंबस। रंबस कि काटे बोले एमती काट बाहु पे सब सामान है। रंबस कौन कर 4 बाहु सामान, रंबस कौन हम 4 बाहु सामान। आउ कौन कर अपोजिट एंगल आर इक्वल है। आर अपोजिट एंगल के ए रो अपोजिट एंगल के सी माने ए इक्वल ए रे वैल्यू जति हम एम एंगल ऑफ ए जति एम एंगल ऑफ सी मत से सिमिलरली एम एंगल ऑफ डी जति एंगल ऑफ बी मत कौन से है। बुझिपार? तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। आ कौन हो 4 बाहु सामान होबार अच्छे है। कौन लिख 4 बाहु सामान। तो आ जब एरिया बाहर कर हाफ इंटू D1 इंटू D2 मीनस दीटा डायगोनाल आमर माने कर्ण यहाँ AC आउ BD, AC BD दीटा डायगोनाल कौन हम हाफ इंटू D1 इंटू D2। पेरीमीटर जब काढ़ बोले कौन रे जेहेतु 4टा जवाब सामान तो 4 इंटू ए है। तो 4 इंटू ए तो आर एरिया बाहर कर कि लिख रंबस हाफ इंटू डायगोनाल है हाफ इंटू D1 इंटू D2 दीटा डायगोनाल। डायगोनाल मीन्स कर्नर है AC कर्नर इंटू BD कर्नर आपको लिखिपर हाफ इंटू AC इंटू BD तुम लिखिपर।
ବୁଝିପାରିଲ ତ ରମ୍ବସ୍ କେବେ ସ୍କୋୟାର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ହବ ନାହିଁ ରମ୍ବସ୍ଟା ସ୍କୋୟାର ଦ ରମ୍ବସ୍ ଇଜ୍ ଏ ସ୍କୋୟାର ଅର୍ ନଟ୍ ହେଇପାରିବ କିରେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ କାରଣ କ'ଣ ରମ୍ବସ୍ର ପ୍ରତ୍ୟୟ କ'ଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ନୁହେଁ ସେଥିପାଇଁ ରମ୍ବସ୍ଟା କେବେ କ'ଣ ସ୍କୋୟାର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ବାହୁ ସମାନ ହେଲେ କ'ଣ ହବ କ'ଣ ସମାନ ନାହିଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ କ'ଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହବାର ଅଛି ତ ରମ୍ବସ୍ ନଟ୍ ଏ ସ୍କୋୟାର ଦେନ୍ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର ତ ସାମାନଚିତ୍ର ସାମାନଚିତ୍ର କ'ଣ ବିପରୀତ ବାହୁ ସମାନ ହେଲା ଆଉ ବିପରୀତ କ'ଣ ସମାନ ସାମନ୍ତ ଚିତ୍ରଟା କ'ଣ ବିପରୀତ ବାହୁ ସମାନ ଆଉ ବିପରୀତ କ'ଣ କୋଣ ସମାନ ବିପରୀତ ବାହୁ ସମାନ ଆଉ କ'ଣ ବିପରୀତ କୋଣ ସମାନ ବୁଝିପାରିଲେ ନା ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କହିପାରିବା ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ଯାକୁ ପାରାଲାଲୋଗ୍ରାମ ହେଲା କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଯାକୁ ଇଂଲିଶରେ ପାରାଲାଲୋଗ୍ରାମ ତ ଏରିଆ କ'ଣ ଆର ବେସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ହାଇଟ୍ ଆଗ ଯଦି ମୁଁ ଏଇଟା ହାଇଟ୍ କାଟିବି ସପୋଜ ତମର ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଭୂମି ଇଣ୍ଟୁ କ'ଣ ଉଚ୍ଚତା ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଆର ଏରିଆ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର ଯେଉଁଟାକି ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଉଛି ପାରାଲାଲୋଗ୍ରାମ ମାନେ ତମେ ଏଠି କହିପାରିବ ଇଜ୍ ପାରାଲାଲୋଗ୍ରାମ ଇଜ୍ ଏ କ'ଣ ରମ୍ବସ୍ ନା ପାରାଲାଲୋଗ୍ରାମ ଇଜ୍ ଏ ରମ୍ବସ୍ ବଟ୍ ରମ୍ବସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ପାରାଲାଲୋଗ୍ରାମ ହେଲା ତ କ'ଣ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର ଏକ ରମ୍ବସ୍ ହେଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ଏକ ରମ୍ବସ୍ ଏକ ସାମନ୍ତ ଚିତ୍ର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ତ ଫିକ୍ସଡ୍ ଇନ୍ ୟୋର ମାଇଣ୍ଡ ଓକେ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ରଟା ଆମର କ'ଣ ହେଇପାରିବ ଗୋଟେ ରମ୍ବସ୍ ହେଇପାରିବ କାରଣ ଆମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଆର ବିପରୀତ ବାହୁ ସମାନ ବିପରୀତ କୋଣ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିପାରିବା ଆମେ ବିପରୀତ ବାହୁ କନସିଡର କରିପାରିବା ଯେମିତି ଆମେ ସ୍କୋୟାରକୁ କନସିଡର କରୁଥିଲେ ବର୍ଗ ଚିତ୍ରକୁ ଆର ବିପରୀତ ବାହୁ ସମାନ ବିପରୀତ କୋଣ ମଧ୍ୟ ସମାନ ମିନ୍ସ ନା ଇଜ୍ ପାରାଲାଲୋଗ୍ରାମ ଇଜ୍ ଏ ସ୍କୋୟାର ବଟ୍ ପାରାଲାଲୋଗ୍ରାମ ଇଜ୍ ଏ କ'ଣ ରମ୍ବସ୍ ବଟ୍ ରମ୍ବସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ପାରାଲାଲୋଗ୍ରାମ ହେଲା ଏରିଆ ଇକ୍ୱାଲ୍ କ'ଣ ଏତିକି ଦେନ୍ ପେରିମିଟର କ'ଣ ଆର ପରିସୀମା ବାଡ଼ିତେ ପରିସୀମା P ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଯେଉଁଟାକି ପରିସୀମା ହେଲା Pର ମିନ୍ସ କ'ଣ ପେରିମିଟର ତ 2 ଇଣ୍ଟୁ ଲେନ୍ଥ ପ୍ଲସ୍ ବ୍ରେଥ୍ ହେଲା କ'ଣ 2 ଇଣ୍ଟୁ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରସ୍ଥ ମିନ୍ସ ଗୋଟେ ଆୟ ଚିତ୍ରର କ'ଣ ପେରିମିଟର ଯାହା ଆର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ପେରିମିଟର ମାନେ କହିପାରିବ ଯେ ସାମଚିତ୍ରର ଏରିଆ ଯାହା ଆୟ ଚିତ୍ର ଏରିଆ ମଧ୍ୟ ତାହା ସାମଚିତ୍ରର ପରିମିଟର ଯାହା ପରିସୀମା ଯାହା ତ ଆମର କ'ଣ ଆୟ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ପରିସୀମା ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଟ୍ରାପଜିୟମ୍ ये तुम सम्बन्ध बाबू है ए बी सी डी तुम कौन कहीपर ये ए बी एवं सी डी समांतर भाव है ए बी सी डी दिटा कौन आम समांतर भाव उच्चता काटिदे यही तो ट्रापेजियम दुईटी समांतर भाव अच्छी दुईटी समांतर भाव आम कौन करिया जगफल बाहर करिया माने एडिशन करिया आ गोटे कौन थी उच्चता थी तो एरिया किन बाहर करियो एरिया इक्वल टू हाफ इंटू दीटा समांतर भाव ए बी प्लस सी डी समांतर भाव समष्टि इंटू उच्चता कौन है तो फर्मूला तुम लिखि दियो मु तुम कह दूसरी जे हाफ इंटू दुईटी समांतर भाव समष्टि इंटू उच्चता है यहाँ कौन कह आम ट्रापेजियम बोली कह सब क्वाड्रिलेटरल है गोटे चतुर्भुज बोली तुम कहीपर
ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଆର ପେରିମିଟର କ'ଣ ଆସିବ? ପେରିମିଟର କ'ଣ? ସବୁ ଯାକ ମିଶେଇବ। ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ପ୍ଲସ୍ ସି ପ୍ଲସ୍ ଡି, ଚାରିଟା ଯାକ ବାହୁର କ'ଣ କରିବା? ଏଡ଼ିସନ୍ କରିଦିଅ, ତ ପେରିମିଟର ପଳେଇ ଆସିବ ହେଲା। ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ପ୍ଲସ୍ ସି ପ୍ଲସ୍ ଡି ସବୁ ଯାକ ମିଶେଇଲେ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେବ? ପରିସୀମା ଦାନ କରିବ ହେଲା। ତ ଏତିକି ତମ ଥିଲା ଯୋଉଟାକି ଟପିକ୍। ତ ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ତମକୁ କହିଦେଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଭୁଜର ଚାରିକୋଣର ପରିମାଣ ସମଷ୍ଟି କେତେ? 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା, 360 ଡିଗ୍ରୀ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସପୋଜ ତମେ ଧର ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ହେଲା, ଏ କୋଣ ସବୁ ଯାକ କୋଣ ମିନ୍ସ ଏମ୍ ଆଙ୍ଗେଲ ଅଫ୍ ଏ ପ୍ଲସ୍ ଏମ୍ ଆଙ୍ଗେଲ ଅଫ୍ ବି ପ୍ଲସ୍ ଏମ୍ ଆଙ୍ଗେଲ ଅଫ୍ ସି ଏମ୍ ଆଙ୍ଗେଲ ଅଫ୍ ଡି 360 ଡିଗ୍ରୀ। ଯେମିତି ତମର ତ୍ରିଭୁଜ ତିନି କୋଣ ପରିମାଣ ସମଷ୍ଟି କେତେ? 180 ଡିଗ୍ରୀ। ସେମିତି ଚତୁର୍ଭୁଜର ତିନି କୋଣ ପରିମାଣ ସମଷ୍ଟି, ଚାରି କୋଣ ପରିମାଣ ସମଷ୍ଟି 360 ଡିଗ୍ରୀ। ତା ଦେହରେ ସବୁ ଯାକ କହିଲେ ସାମଞ୍ଚିତ ବିପରୀତ ବା ସମାନ, ଏ ତ ମୁଁ ସବୁ କହିଦେଲି ନା। ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବ ପିଲେ, ଏମ୍ ଆଙ୍ଗେଲ ଅଫ୍ ଏ ପ୍ଲସ୍ ଏମ୍ ଆଙ୍ଗେଲ ଅଫ୍ ସି ଦୁଇଟା ଯାକ ମିଶିଲେ ସବୁବେଳେ କେତେ ହେବାର ଅଛି ତମର? 180 ଦେବାର ଅଛି। ସିମିଲାରଲି ଏମ୍ ଆଙ୍ଗେଲ ଅଫ୍ ବି ପ୍ଲସ୍ ଏମ୍ ଆଙ୍ଗେଲ ଅଫ୍ ଡି ଏ ଦୁଇଟା ମିଶିଲେ କେତେ ହେବାର ଅଛି ତମର? 180। ସପୋଜ ତମର ଏ 40 ମିନ୍ସ ଇଏ କେତେ ହେବାର ଅଛି ତମକୁ ବାକି ଆଉ 140 ହେବ ହେଲା। ଦୁଇଟା ମିଶିଲେ କମ କେତେ? 180 ଡିଗ୍ରୀ ଦେବାର ଅଛି। କ୍ଲିୟର? ଦେନ୍ ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପରକୁ କ'ଣ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି। ଏ ସପୋଜ ତମ ସାମଞ୍ଚିତ ଦଳ ହେଲେ ଆକୁ କ'ଣ କରେ? ପରସ୍ପରକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ତମ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ ବିନ୍ଦୁ ହେଲା। ସିମିଲାର ଏକ ବର୍ଗଚିତ୍ର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ସମଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଉ ସେ ଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପରକୁ ସମକୋଣ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି। ବର୍ଗଚିତ୍ର ତ ସମକୋଣ ଆସିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଆଉ। ଟିକେ ତମେ କ'ଣ କରିବ, ବହିର ଯେଉଁ ଗ୍ଲସରୀ ନୋଟ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଥିଓରି ପାର୍ଟ ଯାହା ଗୁଡ଼ିକ ମାନେ କଳା କଳା ହେଡ଼ିଂରେ ଦେଇଥିବ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ 2, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ 3, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ 4, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ 5, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ 7, ସେସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ତମେ କ'ଣ କରିବ? ନିଜ ନୋଟ୍ରେ ଟିକେ ଟିପିକି ଲେଖିଦେବ ହେଲା, ତମ ବହିରେ ଯାହା ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ବାସ୍। ତ ଏବେ ଯିବା ଆମେ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଗୁଡ଼ିକ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ହେଲା, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମର ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରୁଛି। ତ ଏଇଠି ତମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦେଇଦେଉଛି ଯେ ଏଠି ତମକୁ ଯାହା ଯାହା କହିବି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ତମ ଖାତାରେ ଟିକେ ଟିପିକି ଲେଖିଦେବ ହେଲା, କାରଣ ତମ ସବୁ ଯାହା ବୁକ୍ରେ ଯେଉଁଟାକି ମେନସନ୍ କରୁନି, ମାନେ ବେସିକାଲି କ'ଣ ସବୁ ଅଛି। ଆଉ ମୋତେ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ତମ ପରୀକ୍ଷାରେ ମୋତେ ପଚାରି ଦେଉଛି, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଯେଉଁଟାକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଯାହା କହିବି ତୁମେ ଖାତା ଟିକେ ଟିପିକି ଲେଖିବ ହେଲା। ସୂତ୍ର କହିବି, ଯାହା କନସେପ୍ଟ ଯାହା କହିବି ଟିକେ ଟିପିକି ଲେଖିବ ହେଲା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ଗୋଟେ ବହୁଭୁଜର ବାହୁ ସଂଖ୍ୟା କେତେ, ମାନେ ଏନ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ। ବହୁଭୁଜ ମିନ୍ସ ବୋଲେ ତମେ କହିପାରିବ ଯେଉଁଟାକି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଥିବ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ମାନେ ତମେ କହିପାରିବ କ୍ୱାଡ୍ରିଲେଟରାଲ ହେଲା। ସେଇଟା କହିବା ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା, ଗୋଟେ ବହୁଭୁଜ ଟାଇପ୍ର ମଧ୍ୟ କନସିଡର କରିପାରିବା। କ୍ୱାଡ୍ରିଲେଟରାଲରେ କେତେଟା ବାହୁ ଦରକାର ପିଲା? ଆମକୁ ଟୋଟାଲ 4ଟି ବାହୁ ଦରକାର। 4ଟି ବାହୁ ନା ନାହିଁ, ଏମିତି କାଟୁଛୁ ଆମେ। ତ ବହୁଭୁଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଦରକାର? ଟୋଟାଲ 4ଟି ଆବଶ୍ୟକ। ତ n = 3, 3 ତ କେବେ ନାହିଁ ଆମେ ବହୁଭୁଜ କାଟି ପାରିବା ନାହିଁ। n ≠ = 3, 3 ତ ନେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଲେସ୍ ଦେନ୍ 3 କେବେ ହେବନି, ତ କ'ଣ ହେବ? ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ 3, ମାନେ 3ରୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରିବା? n ର ଭ୍ୟାଲୁ ଅଧିକ କରିବାର ଅଛି ହେଲା। 3ରୁ ଆମେ ଅଧିକ ଭ୍ୟାଲୁ ନେଲେ ହିଁ ଆମେ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ବହୁଭୁଜ କାଟିପାରିବା, ନହେଲେ ଆମେ କେବେ କ'ଣ ଡ୍ର କରିପାରିବା ନାହିଁ ହେଲା। ନହେଲେ କେବେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁଭୁଜ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତାହେଲେ କହୁଛି କୌଣସି ବହୁଭୁଜର ବହିସ୍ଥ କୋଣମାନଙ୍କର ପରିମାଣ ସମଷ୍ଟି କେତେ? ବହୁଭୁଜ ଏଇଟା ଦେଖିଲୁ କେତେଟା ଆମେ, ଇଏ ତମର ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣ, ଆର ବହିସ୍ଥ କୋଣ ମଧ୍ୟ କେତେ ଆସିବ ରେ? ଏଇଟା ସବୁ ସେଇ 360 ହେଲା, ସେଇ 360 ଆସିବ। ମିନ୍ସ 4ଟି କୋଣ ଯୋଉଟା କ'ଣ ଆମର ସମକୋଣ ହେବାର ଅଛି ହେଲା। ତ ମନେ ରଖିଥାଅ, ବହୁଭୁଜର ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣ ଯେମିତି ତମର କ'ଣ 360 ଡିଗ୍ରୀ ରହୁଛି, ତ ତାର ବହିସ୍ଥ କୋଣ ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ସମଷ୍ଟି କେତେ? 360 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା। ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣ ବହିସ୍ଥ କୋଣ ସବୁ ଯାକ କ'ଣ ସମାନ। ଦେନ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ଲେଖ, 3 ନମ୍ବରଟା। ଗୋଟେ ସୁଷମ ପଞ୍ଚଭୁଜର ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣ, ତ ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୂତ୍ର ଲେଖ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ହେଲା।
ନା ବହୁଭୁଜର ଅନ୍ତଃସ୍ଥ କୋଣର ପରିମାଣର ସୂତ୍ର ହେଉଛି n-2 ଇଣ୍ଟୁ 180 ବାଇ n। ସୂତ୍ରଟା ଟିପ ଖାତାରେ ହେଲା। ବହୁଭୁଜର ଅନ୍ତଃସ୍ଥ କୋଣ କାଢ଼ିବାର ପାଇଁ ସୁଷମ ବହୁଭୁଜର ଅନ୍ତଃସ୍ଥ କୋଣ ପରିମାଣ ତମେ ଯଦି ପଞ୍ଚଭୁଜ କହିଛି, ପଞ୍ଚଭୁଜ ମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବାର n ଜାଗାରେ 5 ପକେଇ ତ 5 - 2 ଇଣ୍ଟୁ 180 ବାଇ କେତେ 5 5 - 2 ଗଲେ କେତେ 3 3 ଇଣ୍ଟୁ 180 ବାଇ କେତେ 5 ତ 5 କାଟ 5 3 15 100 60 500 30 ତ 36 ଇଣ୍ଟୁ କେତେ 3 କେତେ 318 ମିନିଟ୍ 108 ଆସିବ ହେଲା 1080 डिग्री। सिमिलर तुमको कहती हो यहाँ पंचभुज न दे केते कहती सपोज तुमको देती अष्टभुज, अष्टभुजर अंतस्थ कोण बाड़िया कर अष्टभुज मीन के जगह 8 पक तो 8 - 2 इंटू इंटू के 180 बाई 8 तो 8 2 गले के 6 6 इंटू 180 बाई 8 तो 2 3 6 2 चौक 8 देन 4 4 चौक के 16 20 4 5 20 तो 45 30 के 45 इंटू 3 45 2 90 90 प्लस 45 के 9 90 40 9 4 130 135 आंसर के अष्टभुजर अंतस्थ कोण के 135। तो तुम क्वेश्चन हो बोले 10 भुजर अंतस्थ कोण के बाहर कर कमेंट सेक्शन माध्यम मत जन 10 भुजर अंतस्थ कोणर परिमाण के देन तार कौन कही सुषम बहुभुजर प्रत्येक अंतस्थ कोण परिमाण दे देछि है 120 डिग्री। सुषम बहुभुजर प्रत्येक अंतस्थ कोण परिमाण के 120 डिग्री दे देछि अंतस्थ कोण परिमाण दे देछि बाहु संख्या 50। तो फॉर्मूला कौन जानछे हमें n - 2 इंटू 180 बाई n इक्वल केते नबा हमें 120 डिग्री केते नबा 120 डिग्री तो काटी दिया को 6 दुगुणे 12 6 3 के 18 डाट इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन कर दियो 3 इंटू n - 2 अच्छी बाई n इंटू के 2 तो के 3n - 3 2 6 2n तो एपटे आन दियो 3 इंटू n 3n - 2n गले के n इक्वल के 6 तो आंसर के हम 6 हम तो बाहु संख्या के 6 बास खाली फॉर्मूला पकेब बाहर कर ये तुम कौन अंतस्थ कोण परिमाण पाई एबे देखिए बहिस्थ कोण परिमाण पाई सूत्र कौन है अंतस्थ कोण काढ़ा जमी सूत्र अच्छी सुषम बहुभुजर बहिस्थ कोण काढ़ा तार सूत्र अच्छी तो सुषम बहुभुजर बहिस्थ कोण परिमाण सूत्र कौन से तो लिख से खाता टिप कौन लिख सूत्र लिख सुषम बहुभुजर प्रत्येक बहिस्थ कोण परिमाण 45 डिग्री तो बहुभुजर बाहु संख्या केते तो फॉर्मूला कौन तो ये टिप जे थीटा इक्वल टू 360 बाई एन है तो थीटा इक्वल 360 बाई एन एन टा कौन ना आम बाहु संख्या तो आम बाहु संख्या पचास ना तो एन इक्वल 360 बाई थीटार बेले के 45 डिग्री तो 360 बाई 45 काटी दियो तो केते होची 8 है तो आंसर केते हम 8। तो फॉर्मूला टिप बहुभुजर किन कौन बाहर करे बहुभुज पाई बहिस्थ कोण पाई किन कौन बाहर करा बाहु संख्या तो गोटे सुषम बहुभुजर अंतस्थ कोण परिमाण 144 डिग्री यार 2 गुण संख्यक बाहु विशिष्ट सुषम बहुभुजर अंतस्थ कोण परिमाण केते सुषम बहुभुजर अंतस्थ कोण गोटे दे देछि हला सुषम बहुभुज कोण दे अंतस्थ कोण परिमाण देछि केते 144 डिग्री अच्छा 2 गुण विशिष्ट बाहु विशिष्ट सुषम बहुभुजर अंतस्थ कोण परिमाण बाहर करिया होइछि।
द्विगुण संख्यक बहु विशिष्ट माने बहुभुजर द्वितीय बहुभुजर अंतस्थ कोण परिमाण बाहर करा प्रथम बहुभुजर अंतस्थ कोण दे 144 डिग्री द्वितीय बहुभुजर अंतस्थ कोण बाहर करा तो किन बाहर करियो तो बहुभुजर अंतस्थ कोण परिमाण किन बाहर कर एन प्रथम बाहर कर फास्ट हम चेक करिया ठीक है। तो फॉर्मूला कौन जानते हैं n-2 इंटू 180 बाई n इंटू 144 आगे जो काटे वाले पे टिके लेंथी रहा तो आउ गोटे मुझे तुमको गोटे फॉर्मूला यूटिलाइज करी से भी टिके टिपी दियो है जे मन रख गोटे अंतस्थ कोण बहुभुजर अंतस्थ कोण प्लस बहिस्थ कोण बहुभुजर अंतस्थ कोण और बहिस्थ कोण जो मिसेबा आम कौन करिया 180 डिग्री हम है। बहुभुजर अंतस्थ कोण और बहिस्थ कोण जो मिसेबा दे जाए कौन दबा आमको 180 डिग्री दब है 180 डिग्री मीन्स आम अंतस्थ कोण दे देछि तो आम फास्ट बहिस्थ कोण बाहर करिया मीन्स 180 माइनस 144 पहले केते होची 36 डिग्री ये हमरा कोण बहिस्थ कोण तो बहिस्थ कोण केते हला 36 डिग्री तो बाहु संख्या बाहर कर दिया बहिस्थ कोणर बाहु तो फॉर्मूला कौन रखी एन इक्वल टू 360 बाई थीटा तो 360 बाई थीटा बेले के 36 दैट मीन्स 10 एन इक्वल टू 10 सिमिलरली आम कौन करिया फास्ट बहुभुज पड़ा के 10 सेकेंड बहुभुज भाई किन करिया तार 2 गुण कही ना मीन्स 10 इंटू 2 गुण तो केते आसला 20 तो सेकेंड बहुभुज केते आसला हमर 20 पड़ा आसला तो सेकेंड बहुभुजर बाहु संख्या पड़ा केते हमर 20 तो थीटा किन काढ़िया बहुभुज भाई 360 बाई 20 एन वैल्यू हर दिया तो केते होची 18 डिग्री है तो केते होची 18 डिग्री पड़ा आसला नहीं तो 18 डिग्री आसला बाद आम कौन करिया अंतस्थ कोण प्लस बहिस्थ कोण प्लस बहिस्थ कोण मिसले केते 180 डिग्री तो 180 आम कौन करिया 18 डिग्री फेट दिया तो 180 18 पे केते 162 आंसर केते बी है प्रथम कौन कला तो प्रथम आर बहिस्थ कोण काढ़ 180 रु 114 फेटी दियो बहिस्थ कोण केते तुम 36 देन तुम कौन कर बहुभुजर बाहु संख्या बाहर कर मैंने 360 बाई 36 हर दियो तो केते तुम 10 ये तुम n1 आसला आउ गए तुमको केते तार 2 गुण कही मीन्स n2 केते 20 तो सिमिलरली बहुभुजर एंगल बाहर कर दे मीन्स कौन 360 बाई n दैट इक्वल थीटा इक्वल फॉर्मूला दैट मीन्स केते आसे तुम 18 डिग्री देन जो 18 आसला ताको कौन करे 118 रु 18 फेट दियो तुम अंतस्थ कोण पळा आसीगला 162 जदि इमिति भी करि पारन देन आउट तुमको कहूची बहुभुजर अंतस्थ कोण परिमाण तुम जानते n-2 इंटू 180 बाई 2 इक्वल केते तुम देछि 144 तुम एडा काटाकाटी कर ये एन वैल्यू बाहर कर एन वैल्यू जी आसला सपोज एन वैल्यू तुमको आईने 5 यदि मिलूँ देन एन वैल्यू आउट के आसो 2 गुण कर तो केते आसो 10 है तो एन वैल्यू के आसो 10 आसो जो एन वैल्यू 10 आसला तार कौन कर फॉर्मूला पक n-2 इंटू 180 बाई एन ये जगह 10 पक ये 10 पक तो टोटाल वैल्यूटा बाहर कर तार आंसर हम मुझे कहूँ एमती ए प्रोसेस बाहर कर
देन 7 नंबर ସୁଷମ ବହୁଭୁଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣ ପରିମାଣ ଦେଇଛି 135। ବାହୁଭୁଜର ବାହୁ ସଂଖ୍ୟା ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କରିଛି, ନିଜେ କର। ଚତୁର୍ଭୁଜ କୋଣମାନ ପରିମାଣ ଅନୁପାତ ଦେଇଛି 1:2:3:4। ବୃହତ୍ତମ କୋଣ ସବୁଜା କୋଣ ମିଶେଇ ଦିଅ ଇକ୍ୱାଲ୍ କେତେ 360 ଡିଗ୍ରୀ ବାହାର କର। ତ ସେଇଟା ଏକ୍ସ ଭ୍ୟାଲୁ ମିଳି ଆସିବ 1x 2x 3x 4x ନେଇଗଲ। ଏକ୍ସ ଭ୍ୟାଲୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କଲ ତ 4x ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାର କର। ସେଇଟା ହେଉଛି ତାର ବୃହତ୍ତମ କୋଣ ହେଲା। କେଉଁ ଚିତ୍ରରେ କୋଣମାନ ସମସ୍ତ ସମକୋଣ ସମକୋଣ ଚିତ୍ରଟି ବର୍ଗଚିତ୍ର ହେବ। କେଉଁ ଚିତ୍ର କୋଣମାନ ସମସ୍ତ ସମକୋଣ ହେଲେ ଚିତ୍ରଟି ବର୍ଗଚିତ୍ର ହେବ। ଆଇ ଚିତ୍ର କ'ଣ କାରଣ ସମକୋଣ ଅଛି। କାହାର କୋଣ ଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି ରେ? କାହାର କର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପରକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି? ମୁଁ ଯୋଉଟା ତୁମକୁ ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଲି ଯେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। କାହା କହିଥିଲି? ସାମନ୍ତ ଚିତ୍ର ନା ଆୟ ଚିତ୍ର? ଆୟ ଚିତ୍ର କେବେ ହବନି, କ'ଣ ହବ? ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର। ନା ରମ୍ବସ୍? କାହାର ଭାବରେ କୋଣ ମାନେ ସମକୋଣ ହେଲେ ବର୍ଗଚିତ୍ର ହବ, ଆୟ ଚିତ୍ର। ରମ୍ବସ୍ କେଉଁ ଚିତ୍ରରେ କୋଣ ମାନ ସମକୋଣ ହେଲେ ଚିତ୍ରଟି ବର୍ଗଚିତ୍ର ହବ? ରାଇଟ୍ ଆୟ ଚିତ୍ର ହବନି ରେ। କାହିଁକି ହବନି ଜାଣିଛ ନା? କାରଣ ରମ୍ବସର 4 ବାହୁ ସମାନ। ରମ୍ବସ ଯଦି 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଯିବ ଦେନ୍ ସେ ବର୍ଗଚିତ୍ର ହେଇଯିବ। ଆୟ ଚିତ୍ର ହବନି ହେଲା। ତ ଆନ୍ସର ଏଇଟା କ'ଣ? ରମ୍ବସ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ଯଦି 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଯିବ ତ ସେ ବର୍ଗଚିତ୍ର ହେଇଯିବ, କାରଣ ତା ବାହୁ ସମାନ ହେଇଯାଇଛି ନା। ତ ସେ ଆସିଲା ହେଲା। ଦେନ୍ 10 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ହବ? ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର, ଯୋଉଟାକି ମୁଁ କହିଦେଇଛି। ଦେନ୍ 11 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ହବ? ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ରହିବ, ପରସ୍ପର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି, ରମ୍ବସ। ତମ ବହି ରାଇଟ୍ ହେଲା। ଦେନ୍ ବର୍ଗଚିତ୍ର କେଉଁ ଚିତ୍ର କୋଣ ଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଲମ୍ବ, ପରସ୍ପର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି, ସମଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ରହିଥାନ୍ତି, ବର୍ଗଚିତ୍ର ହେଲା। କେଉଁ ଚିତ୍ର କର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱୟ ସମଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ପରସ୍ପର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି? ଆୟ ଚିତ୍ର। ଏ ତମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଲା, ସେ ସବୁ ରାଇଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମନେ ରଖିବ। କେଉଁ ଚିତ୍ର କର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମଦୈର୍ଘ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ? କେଉଁ ଚିତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପରକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମଦୈର୍ଘ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ? ବର୍ଗଚିତ୍ର ହେଲା ଆନ୍ସର। କ'ଣ ହବ? ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି, ସମଦୈର୍ଘ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କ'ଣ ହବ? ରମ୍ବସ ହୋଇପାରିବ, ନହେଲେ ସାମନ୍ତଚିତ୍ର, ଧୀରେ ଯାହା ହେଇପାରିବ ହେଲା। ମନେ ରଖିଦେଲ। ଦେନ୍ ସାମନ୍ତଚିତ୍ର କର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱୟ ସମଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ, ବିପରୀତ କୋଣ ଦ୍ୱୟ ପରିମାଣ ସମଷ୍ଟି କେତେ? ସାମନ୍ତଚିତ୍ର ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି, ଏ ଦୁଇଟା କ'ଣ ମିଶିଲେ କେତେ ତମର? ସବୁବେଳେ 180 ଡିଗ୍ରୀ ହବ ହେଲା। ଏ କେତେ ହବ? 180 ଡିଗ୍ରୀ କେତେ ହବ ରେ? 180 ନା କେତେ ହବ? କୁହ। ସବୁ ତ ଅଲରେଡ଼ି କ୍ଲାସ୍ କହିଦେଇଛି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ, ତମେ ଖାଲି ଆନ୍ସର କହିବାର ଅଛି। କେତେ ହବ? 180 ଡିଗ୍ରୀ। ଦେନ୍ 17 ନମ୍ବରଟା ଆୟ ଚିତ୍ର କର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପରକୁ ସମକୋଣ ଛେଦ କରୁଥିବା ଚତୁର୍ଭୁଜ ବାହୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁକୁ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଯୋଗ କଲେ ଉତ୍ପନ୍ନ ଚତୁର୍ଭୁଜଟି କି ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ହବ? ଆୟ ଚିତ୍ର ଚେକ୍ କରିପାରିବ। ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଚିତ୍ର ବାହୁମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁକୁ କ୍ରମାଂଶ ଯୋଗ କଲେ ଉତ୍ପନ୍ନ ଚତୁର୍ଭୁଜଟି କି ପ୍ରକାର ହବ? ସାମନ୍ତ ଚିତ୍ର ହିଁ ହବ। We have to check it. ଦେନ୍ ଏକ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ବାହୁମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁକୁ ବାହୁମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁକୁ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଯୋଗ କରୁଥିବା ଉତ୍ପନ୍ନ ତ୍ରିଭୁଜ କ'ଣ ହବ? ଏ ବାହୁମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ମିଶାଇ ମୋତେ କ'ଣ ହବ? ଆମର ସେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ହବ, ଆଉ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହବନି ହେଲା। ଏତିକି ମନେ ରଖିଥ। ଏଇଟା ତମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଭୁଜର କର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱୟ ସର୍ବସମ ଆଉ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ହେଲେ ତା କି ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ହବ? ତ କ'ଣ ହବ? ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଭୁଜ କର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱୟ ସର୍ବସମ
ଆଉ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ହେଲେ କି ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ହବ? ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ହେଲା। ଯେଉଁ ସାମନ୍ତଚିତ୍ର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ତାହା କେଉଁ ଚିତ୍ର? ଯେଉଁ ସାମନ୍ତଚିତ୍ର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ସାମନ୍ତଚିତ୍ର କାଟିଲ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ରହିବ ତା କ'ଣ ହେଇଯିବ? ରମ୍ବସ ହେଇଯିବ ହେଲା। କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ମିନ୍ସ ଏଇଟା ଏ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଏ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଏ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ ମିନ୍ସ ସବୁ ଯାକ ବାହୁ ସମାନ ହେଇଯିବ ସେଇଠି। ଦାଟ୍ ମିନ୍ସ ଇଏ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆମର? ରମ୍ବସ ହେଇଯିବ। ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଭୁଜ ବିପରୀତ କୋଣ ମାନେ ସର୍ବସମ ତାହା ଏକ କ'ଣ ହବ? ସାମନ୍ତଚିତ୍ର। ତମେ ମୋତେ ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ କରିପାରି ହେଲା। ତମକୁ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଥିଓରି କହିଦେଇଛି, ଏବେ ମୁଁ ବୁଝଉନି। ଚତୁର୍ଭୁଜ ବିପରୀତ କୋଣ ମାନେ ସର୍ବସମ ହେଲେ ତା କ'ଣ ହବ? ସାମନ୍ତଚିତ୍ର। ବିପରୀତ କୋଣ ଏଇଟା ଏ କୋଣ ଇକୁଆଲ୍ ଏ କୋଣ ଏ କୋଣ ଇକୁଆଲ୍ ଏ କୋଣ। ଦେନ୍ ଚତୁର୍ଭୁଜର ଦୁଇ ବିପରୀତ ବାହୁ ସମାନ୍ତର କିନ୍ତୁ ସର୍ବସମ ନହେଲେ କି ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ହେବ? ତ ଟ୍ରାଏ କର ପିଲେ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯାହା ତମେ ଖାତାରେ ମଧ୍ୟ ଟିପିକି ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲା। ତ ଏ ତମ ଥିଓରିଟିକାଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ତ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆସିବା ଚାନ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ହେଲା। ତ ଟ୍ରାଏ କର କନସେପ୍ଟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଦେନ୍ ଖାତା ଟିପିକି ରଖିଥାଅ ହେଲା। କହୁଛି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଦୁଇ ବିପରୀତ ବାହୁ ସମାନ୍ତର, ଦୁଇଟା ବିପରୀତ ବାହୁ ସମାନ୍ତର କହିଛି ମାନେ ଏ ଦୁଇଟା ବିପରୀତ ବାହୁ ସମାନ୍ତର ମିନ୍ସ କ'ଣ ହେବ? ସବୁବେଳେ ଟ୍ରାପେଜିୟମ୍ ହେବ। ଦେନ୍ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଦୁଇ ଯୋଡ଼ା ବିପରୀତ ବାହୁ ପରସ୍ପର ସମାନ୍ତର, ଦୁଇ ଯୋଡ଼ା ବିପରୀତ ବାହୁ ଏ ଦୁଇଟା ଏଥିଲା କ'ଣ ସମାନ୍ତର ହେବ? ଏ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହେବ ଆମର? ସାମନ୍ତଚିତ୍ର। ଏକ ଯୋଡ଼ା ବିପରୀତ ବାହୁ ସମାନ୍ତର, ଏକ ଯୋଡ଼ା ବିପରୀତ ବାହୁ ମିନ୍ସ ଦୁଇ ଯୋଡ଼ା ହେଲେ ସାମନ୍ତରିକ, ଏକ ଯୋଡ଼ା ମିନ୍ସ କ'ଣ ଆମର? ଟ୍ରାପେଜିୟମ୍ ହେବ ହେଲା। ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଭୁଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ସମକୋଣ ତାହା କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ସମକୋଣ ତାହା ଆମର କ'ଣ? ବର୍ଗଚିତ୍ର। ଆଖି ବୁଝି ବର୍ଗଚିତ୍ର ହେଉଛି କ'ଣ? ଏକ ଆୟ ଚିତ୍ର ହେଲା। ବର୍ଗଚିତ୍ରଟା କ'ଣ ହେବ? ଆମର ସବୁବେଳେ ଆୟ ଚିତ୍ର ହେବ, ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର ହେବ, ରମ୍ବସ୍ ମଧ୍ୟ ହେବ। ସବୁ ଯାବ ମିନ୍ସ ଅପସନ୍ ଡି ହେଲା। ସବୁ କ'ଣ ହେଇଯିବ ସେଠି? ଚତୁର୍ଭୁଜ କୋଣ ମାନେ ଅନୁପାତ ଦେଇଦେଇଛି। ଚତୁର୍ଭୁଜ କି ପ୍ରକାର ହେବ? ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା? 3x + 7x + 6x + 4x ଇକ୍ୱାଲ୍ 360 ଡିଗ୍ରୀ ବାହାର କର। ଦେନ୍ ଏକ୍ସରେ ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାର କର ପିଲେ। 3x କ'ଣ ବାହାର କର, 7x କ'ଣ ବାହାର କର, 6x 4x ଦେଖ କ'ଣ ସବୁ ବାହାର କର। ଯଦି କୋଣ ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ହେଉଛି ଦେନ୍ ସେଇ ହିସାବରେ ତମେ ଲେଖିବ ସାମଚିତ୍ର କି ରମ୍ବସ୍ କି ଟ୍ରାପେଜିୟମ୍ କି ଚିତ୍ର ହେଲା। ତମେ ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ କର ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ। ତାହେଲେ କହିଛି ଚତୁର୍ଭୁଜ ଦୁଇଟି କୋଣ ଦେଇଦେଇଛି 60 70 ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି କୋଣର ଅନୁପାତ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି 8x 15x। ଦୁଇଟା କୋଣ ଦେଇଦେଇଛି ମାନେ 60 ଡିଗ୍ରୀ + 70 ଡିଗ୍ରୀ ଦେଇଦେଇଛି ପ୍ଲସ୍ ଆଉ ଦୁଇଟା କୋଣ ଦେଇଛି 8x + 15x ଇକ୍ୱାଲ୍ କେତେ ରିପ୍ଲେ ନେବ ତମେ? 360 ଡିଗ୍ରୀ। ତ ଏସବୁ ମିଶେଇଦେଲ, ଏଇଟା x ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାର କଲ, ଦେନ୍ 8x 5x କ'ଣ ବାହାର କଲ, ସେ ଦୁଇଟା କ'ଣ ହିଁ ସେ ପଚାରୁଛି କେତେ କେତେ ଆଇବ ହେଲା। ଦେନ୍ ସାମଚିତ୍ର ପାଇଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ସଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଭୁଲ ଅଛି? ସାମଚିତ୍ରର ବିପରୀତ ବାହୁ ସମାନ, ଠିକ୍ है। କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ସଠିକ୍ ନୁହେଁ ମାନେ ଭୁଲ ବୋଲଛି କହୁଛି ହେଲା। ବିପରୀତ କୋଣ ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେଇଛି? କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ବିପରୀତ କୋଣ ଗୁଡ଼ିକ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ କରନ୍ତି। ତ କ'ଣ ହବ? ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଲା। କୋଉଟା? ଏଇଟା ବିପରୀତ ବାହୁ ତ ସମାନ ଦେଖିଲେ ବିପରୀତ କୋଣ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଆମେ କହିପାରିବା ସାମଚିତ୍ରର। କିନ୍ତୁ କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ବିପରୀତ କୋଣ ଗୁଡ଼ିକ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି, ଏଇଟା ଭୁଲ କହିଛି ସେ। ଏ କୋଣ ବିପରୀତ କୋଣ ଇଏ ୟାକୁ ହିଁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି, ଏ କୋଣ ବିପରୀତ ଇଏ ୟାକୁ ହିଁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି। ଏଇ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ଯୋଉଟାକି ସେ ସଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସଠିକ୍ ନୁହେଁ ମିନ୍ସ କ'ଣ? ଯୋଉଟାକି ଭୁଲ ବୋଲି ସେ କହୁଛି ହେଲା।
ଦେନ୍ ରମ୍ବସ୍ ସର୍ବଦା କ'ଣ ହେଇପାରିବ ଆମର? ସାମଞ୍ଚିତ୍ର ନା ଚତୁର୍ଭୁଜ ନା ବର୍ଗଚିତ୍ର ନା ଟ୍ରାପେଜିୟମ୍ ନା ବର୍ଗଚିତ୍ର ନା ଚତୁର୍ଭୁଜ ନା ଟ୍ରାପେଜିୟମ୍ ନା ଚତୁର୍ଭୁଜ? କ'ଣ ହେଇପାରେ ରମ୍ବସ୍ଟା ସବୁବେଳେ? ସାମଞ୍ଚିତ୍ର ହେଇପାରିବ, ଆଉ କ'ଣ ଚତୁର୍ଭୁଜ ହେଇପାରିବ। ରମ୍ବସ୍ କେବେବେଳେ କ'ଣ ଆମ ବର୍ଗଚିତ୍ର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଅଲରେଡ଼ି କହିଦେଲି ରମ୍ବସ୍ଟା ସବୁବେଳେ ସାମଞ୍ଚିତ୍ର ହେବ ହେଲା। ଦେନ୍ କ'ଣ ଚତୁର୍ଭୁଜର ପରିସୀମାର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ସମଷ୍ଟି କ'ଣ ଠାରୁ ହେବ? କ'ଣ ଚତୁର୍ଭୁଜ ହେବ ପରିସୀମା ଆଉ ତାର କର୍ଣ୍ଣ ବାହାର କରିବ। ନିଅ ଗୋଟେ ବର୍ଗଚିତ୍ରର ପରିସୀମା ବାହାର କର, ଚେକ୍ କର ତମ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇକି। ଦେନ୍ ତାର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟ ସମଷ୍ଟି ବାହାର କର ହେଲା। ଦେଖିବ ପରିସୀମା ଠାରୁ କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟଟା ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହେବ? ବୃହତ୍ତର ହେବ ହେଲା। କ'ଣ ହେବ? ବୃହତ୍ତର ହେବ। ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ କରିପାରିବ ତମେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚତୁର୍ଭୁଜ ନେଲେ ସପୋଜ୍ ଏରେ 52 ନେଲ ତମେ କେତେରେ? ସପୋଜ୍ 10 ନେଲ, ଆର ପରିସୀମା କେତେ ଆସିବ? 40। ଦେନ୍ କର୍ଣ୍ଣ ବାହାର କରିବ ଆର ମଧ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣ ବାହାର କରିବ। ଏ କର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇଟା ଯାକ କ'ଣ କରିବ? ସମଷ୍ଟି ମିଶାଇବ। ଦେଖିବ ତାଠାରୁ ଟିକେ ବଡ଼ ରହିବ ହେଲା। ମାନେ ଯେଉଁ 40ରୁ ଟିକେ ଜି ନେଲେ ବଡ଼ ଆସିବ। ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ପଞ୍ଚଭୁଜ କୋଣମାନଙ୍କର ପରିମାଣ ଅନୁପାତ ଦେଇଦେଇଛି। ଏତିକାଲି କ୍ଷୁଦ୍ରତମ କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ ପଚାରୁଛି। ତ କ'ଣ କରିବାକୁ ଅଛି? ପଞ୍ଚଭୁଜ କୋଣମାନଙ୍କର ପରିମାଣର ଅନୁପାତ ଦେଇଦେଇଛି। ତ ପଞ୍ଚଭୁଜ ପିଲେ ଆମେ ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣ କାଢ଼ିବାର ଅଛି। 5 ମାନେ ଗଲେ 3 × 180 n ମିନ୍ସ 5। ଆଉ ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣ ପ୍ରଥମେ ବାହାର କରିଦିଅ। ତ କେତେ ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣ? 540 ହେଲା। ତା ଦେହରେ କ'ଣ କରି ସବୁ ଯାକ ମିଶାଇବ। 2x + 3x + 4x + 5x + 6x ଇକ୍ୱାଲ୍ କେତେ? 540। ଦେନ୍ ଏଇଟା x ର ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାର କରିବ। ସାନ କୋଣ ମିନ୍ସ କ'ଣ? 2x ର ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାର କରିବ କେତେ ହେଉଛି ହେଲା। ଏମିତି ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରି ପାରିବ। ଦେନ୍ 34 ନମ୍ବର, ଗୋଟେ ଉତ୍ତଳ ଚତୁର୍ଭୁଜର ଦୁଇଟି କୋଣ ସମକୋଣ। ଅନ୍ୟ କୋଣମାନଙ୍କ ପରିମାଣର ପ୍ରତ୍ୟେକ 120 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ ବହୁଭୁଜର ବାହୁ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଦୁଇଟା କୋଣ କ'ଣ ଦେଇଛି ତମକୁ? ସମକୋଣ ଦେଇଛି ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଅନ୍ୟ କୋଣମାନଙ୍କର ପରିମାଣ ଦେଇଛି 120। ଦୁଇଟା କୋଣ କେତେ ଦେଇଛି ତମକୁ? 90 ଡିଗ୍ରୀ। ଆଉ ଗୋଟେ କୋଣ କେତେ ଦେଇଛି? 120 ଡିଗ୍ରୀ। ତ ପଚାରିଛି କ'ଣ? ବହୁଭୁଜର ବାହୁ ସଂଖ୍ୟା ପଚାରିଛି। ତ ବହୁଭୁଜର ବାହୁ ସଂଖ୍ୟା ସପୋଜ୍ ନେଇଛ ଏନେ। ବହୁଭୁଜର ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣ ପାରିବାର ସୂତ୍ର କ'ଣଟେ? ବାହାର କରିପାର ବହୁଭୁଜ ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣ ଏଇଟା ନା ନାହିଁ? ବାସ୍, ଏତିକି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଅଲରେଡ଼ି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ନାଇଁ ରେ? ଜାଣିଛେ। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ପକାଇବା? ଦୁଇଟି କୋଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ମିନ୍ସ କ'ଣ? 2 × 90 ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ଲସ୍ 2 × 90 ଡିଗ୍ରୀ। ଦେନ୍ ଅନ୍ୟ କୋଣ ପରିମାଣ କେତେ ଦେଇଛି ଆମକୁ? 120 ଡିଗ୍ରୀ। ଏ କୋଣ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ନେବାରେ? n ର ଭ୍ୟାଲୁ ନେବା। ଏ କୋଣ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ନେବାରେ? n - 2 ନେବା। ଦୁଇଟା କୋଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ମିନ୍ସ ସପୋଜ୍ ବହୁଭୁଜ ଯୋଉଟା କ'ଣ ବାହୁ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି n। ସୋ ଦୁଇଟା କୋଣ ମିନ୍ସ କ'ଣ? 90 × n ଯୋଉଟାକି କନସିଡର କରିବା। ଯଦି ଏମିତି ବି କରୁନ, ଦେନ୍ ତମେ କି କ'ଣ ଦେଇନି ନା? ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣ କି ବହିସ୍ଥ କୋଣ ଦେଇନି। ତ 180/n ରଖୁଛୁ ଆମେ ନାଇଁ। ତ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି n ନେବା, ଗୋଟେ n - 2 ନେବା ପଡ଼ିବ। ଦୁଇଟା କୋଣ ଦେଇଛି ଆମ ସମକୋଣ ମିନ୍ସ 2 × 90 ଡିଗ୍ରୀ। ଆଉ ଗୋଟେ କୋଣ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଦେଇଛି? 120 ମିନ୍ସ କେତେ? n - 2। ଗୋଟେ n ହେଲା, ଗୋଟେ n - 2 ହେବ ନା ରେ?
କାରଣ ଦୁଇଟା କ'ଣ କହିଛି ନା, ଗୋଟେ କ'ଣ ଯଦି ନେବେ ଟିକେ ଆଉ ଦୁଇଟା କ'ଣ, ଗୋଟେ ଯଦି ଏକ୍ସ ହେଉଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେବ n-2 ମାନେ x-2, ତ 120 ପାଇଁ କେତେ ପକାଇବା n-2, ବଟ୍ ଆମର ଅନ୍ତତଃ କ'ଣ ପରିମାଣ ଆମେ ସୂତ୍ର କ'ଣ ଜାଣିଛୁ, 180। ନା ବୁଝିପାରୁନ, ଥାଉ ଏଇଟା ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ତୁମ ଆନ୍ସର୍ଟା କହିବି ହେଲା, ରଖିଦେଇଥ ସ୍କିପ୍ କରିଥା ଏଇଟା। 34 ନମ୍ବର ତୁମ ଲାଷ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କହୁଛି, ପୁରା କ୍ଲିୟର କରି ବୁଝିବ ହେଲା। ତାହେଲେ 35 ନମ୍ବର କହିଛି ଅଷ୍ଟଭୁଜର ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ଦେଇଛି, ସମଷ୍ଟି ପାଇଁ ସୂତ୍ର ପିଲେ ଏଇଟା ହେଲା। ସମଷ୍ଟି ପାଇଁ ସୂତ୍ର କ'ଣ, ଏଇଟା ଅଷ୍ଟଭୁଜର। ଯଦି ଖାଲି କହିଥାନ୍ତି ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣ ପରିମାଣ ପାଇଁ ଯଦି କହିଥିଲେ ଏମିତି ବାଇ ଏନ୍ କଥା, ଯେହେତୁ ସମଷ୍ଟି କହିଦେଇଛି ମିନ୍ସ ସୂତ୍ର ହେଉଛି ଏଇଟା, n-2 × 180 ମିନ୍ସ 8 - 2 ଗଲେ କେତେ 6 × 180 ତ କେତେ 1080। ସମଷ୍ଟି ୱାର୍ଡ ଯଦି ଲଗାଇ ଦେଉଛି ପିଲେ କ'ଣ ଆସିବ, n ଟୋଟାଲ ଆଉ ହରିବନି ହେଲା, ତ 180। ଦେନ୍ କହିଛି ବହିସ୍ଥ କୋଣମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟିର ଅନୁପାତ କେତେ, ବହିସ୍ଥ କୋଣ କେତେରେ ପିଲେ ସବୁ ଭୁଜର ସବୁବେଳେ 360, ତ 1080 ବାଇ 360 ଟୋଟାଲଟା କଲେ କେତେ 3:1, କେତେ 3:1। 34 ନମ୍ବରଟା ପୁରା ଲାଷ୍ଟ କହିବି ହେଲା। ତାହେଲେ କହିଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଚିତ୍ର ଦୁଇ ସନ୍ନିହିତ କୋଣର ପରିମାଣ ଦେଇଦେଇଛି 2x 3x, କ୍ଷୁଦ୍ରତର କୋଣ ପରିମାଣ କେତେ, ସନ୍ନିହିତ କୋଣ ମାନେ ଲାଗିଥିବ, ତ 2x + 3x ହେଲେ କେତେ ନେବରେ ସମଚିତ୍ର ଟୋଟାଲ କୋଣ 180 ଡିଗ୍ରୀ, ବିପରୀତ କୋଣ ଏଇଟା ମଧ୍ୟରେ ଏ କୋଣ ସନ୍ନିହିତ କୋଣ, ତ 180 ଡିଗ୍ରୀ ଏକା, ତ 2x + 3x କଲେ କେତେ 180। ଦେନ୍ x ର ଭ୍ୟାଲୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ করে, ক্ষুদ্রতম কোণ କିରେ 2x ভ্যালু ବାହାର କରିବ ବାସ୍। ତାହେଲେ କହିଛି ଗୋଟେ ସୁଷମ ଅଷ୍ଟଭୁଜର ଗୋଟେ ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣର ପରିମାଣ ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବହିସ୍ଥ କୋଣ ପରିମାଣର କେତେ ଗୁଣ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଅଷ୍ଟଭୁଜର ପାଇଁ ବହିସ୍ଥ କୋଣ କିନ୍ ବାହାର କରିବାରେ, ଅଷ୍ଟଭୁଜର ବହିସ୍ଥ କୋଣ 360/n, ତ 360 ବାଇ ଅଷ୍ଟଭୁଜ ମିନ୍ସ n କେତେ ପକେଇବା 8, ତ କେତେରେ ଇଏ 45 ଡିଗ୍ରୀ ଅଛି ଆଉ ଜାଣିବାରେ କନଫର୍ମ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ କ'ଣ ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣ ପ୍ଲସ୍ ବହିସ୍ଥ କୋଣ ମିଶିଲେ କେତେରେ 180 ଡିଗ୍ରୀ, ତ ଆମକୁ ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣ ଦରକାର, ବହିସ୍ଥ କୋଣ ତ ଆମକୁ ମିଳିଗଲା, ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣ କେତେ ଆସିବ 180ରୁ 45 ଫେଡ଼ ଦିଅରେ କେତେ ହେଉଛି ତୁମର 135, ତାକୁ ଦିଅ ହରି ଦିଅରେ 135/45 କଲେ କେତେ ହେଉଛି ରେ 3, ମିନ୍ସ ଇଏ ଆମର କେତେ ଗୁଣ ହବରେ 3 ଗୁଣ ହବ ହେଲା, କ୍ଲିୟର। ବାସ୍ ତାପରଟା ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ବାହାର କରିବ। ତାହେଲେ n ବାହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବହୁଭୁଜର ବହିସ୍ଥ କୋଣର ପରିମାଣ n+1 ବାହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ବହୁଭୁଜର ବହିସ୍ଥ କୋଣ ପରିମାଣ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର ଦେଇଛି, ବହିସ୍ଥ କୋଣ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଅନ୍ତର ଦେଇଛି। ଦେନ୍ 1250 ମିନ୍ସ 360 ଗୋଟେ n ନବରେ ଆଉ ଗୋଟେ 360 ଗୋଟେ n+1 ନବରେ, ଏ ଦୁଇଟା କ'ଣ କରିବେ ଫେଡ଼ିବ, ତାର ବହିସ୍ଥ କୋଣ ଦେଇଛି କେତେରେ 12, ତ n ର ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାର କରରେ ଇଜିଟା ହେଲା। ଦେନ୍ ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣ ପରିମାଣ ଦେଇଛି ବହୁଭୁଜର ବାହୁ ସଂଖ୍ୟା କାଢ଼ିବା, ଡାଇରେକ୍ଟ ଫର୍ମୁଲା। ଦେନ୍ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଉକ୍ତି ମଧ୍ୟ କେଉଁଟି ସଠିକ୍ ଏକଟେ, କହିଛି ରମ୍ବସ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାମନ୍ତୟ ଚିତ୍ର ଏକ ରମ୍ବସ୍, ରମ୍ବସ୍ ଏକ କୋଣଦ୍ୱୟ ସର୍ବସମ, ରମ୍ବସ୍ ଏକ ବର୍ଗଚିତ୍ର, ଆୟତଚିତ୍ର କୋଣଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡନ କରନ୍ତି, ତ କ'ଣ ହବ ଠିକ୍ କୁହ, କୁହ ବେଗାଳି କୁହ, କାରଣ ଅଲରେଡ଼ି ଆଗରୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରି ପଳେଇ ଆସିଛୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯାକ, କେଉଁ ଉକ୍ତିଟା ଆମର ସଠିକ୍ ରହିବ। କ'ଣ ପରେ ଡି ହେଲା ଆୟଚିତ କୋଣଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡନ କରନ୍ତି। ସାମଚିତ୍ର କେବେ ହେଲେ ରମ୍ବସ ହେବ ନାହିଁ, ରମ୍ବସ ସାମଚିତ୍ର ହେବ, ରମ୍ବସ କୋଣଦ୍ୱୟ ସର୍ବସମ ବହୁଲ, ରମ୍ବସ ବର୍ଗଚିତ୍ର ହେବ ନାହିଁ କେବେ ହେଲେ, ସେଇଟା ଠିକ୍। ଦେନ୍ 42 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ହେବ, ଚତୁର୍ଭୁଜ ଚାରିଟି ବାହୁ ସର୍ବସମ ହେଲେ ତାହା ଏକ ବର୍ଗଚିତ୍ର ହେବ।
ହେଲା ସଠିକ୍ ନୁହେଁ କହିଛି, ଏଇଟା ସଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଏସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ସଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଦେନ୍ କେଉଁ ଚତୁର୍ଭୁଜ କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପର କେବଳ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି? ଏଇଟା ତୁମକୁ ଅଲରେଡ଼ି କହିଦେଇଛି ପ୍ରିଭିୟସ୍, ତୁମେ ସେଇଟା ଦେଖିପାରିବ ହେଲା। ଚତୁର୍ଭୁଜ ଦୁଇଟି କ୍ରମିକ କୋଣ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ କଲେ ଚତୁର୍ଭୁଜଟି କି ପ୍ରକାର ହେବ ବୋଲି କହିଛି। କ'ଣ କହିଛି? ଚତୁର୍ଭୁଜର ଦୁଇଟି କୋଣ ପରସ୍ପରକ ପରିପୂରକ ହେଲେ, ଚତୁର୍ଭୁଜ ଦୁଇଟି କୋଣ ପରସ୍ପର ଯଦି ପରିପୂରକ ହେଉଛି ଦେନ୍ ସେଟା କି ପ୍ରକାର ଚତୁର୍ଭୁଜ ଆମେ କହିପାରିବା? ଟ୍ରାପେଜିୟମ୍ ହେଲା। ସମସ୍ତେ 180 ଡିଗ୍ରୀ ହୁଏ, ସେଇ ପାଇଁ ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛି? ବିପରୀତ ବା ସମାନ୍ତର ଟ୍ରାପେଜିୟମ୍ର। ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି? ଟ୍ରାପେଜିୟମ୍ ବୋଲି। ରମ୍ବସ କୋଣଦ୍ୱୟ ସର୍ବସମ୍ମତ ମିଳିଥିବା କ'ଣ କହିବା ଆମେ? ବର୍ଗଚିତ୍ର ହେବ ବୋଲି କହିବା। ହେଲା, ରମ୍ବସ ଗୋଟିଏ କୋଣ ପରିମାଣ ସମକୋଣ ହେଲେ କି ପ୍ରକାର ଚତୁର୍ଭୁଜ ବୋଲି କହିବା? ବର୍ଗଚିତ୍ର ବୋଲି କହିବା। ଗୋଟେ ସାମଞ୍ଚିତ୍ର ଦୁଇଟି କ୍ରମିକ ଶିଶୁରେ ଉତ୍ପନ୍ନ କୋଣ ଆମର ଅନୁବାଦ ଦେଇଛି ବୃହତ୍ତମ କୋଣ। ବାସ୍ 2 + 2x + 3x = କେତେ? 180 ଡିଗ୍ରୀ। ତ 3x ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାର କରିବ କେତେ ଅଛି। ରମ୍ବସ ବାହୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ କଲେ ଉତ୍ପନ୍ନ କି ପ୍ରକାର ଚତୁର୍ଭୁଜ ହେବ ବୋଲି କହିଛି। କ'ଣ ଭାବରେ? ଆୟଚିତ୍ର। ଏସବୁ ଅଲରେଡ଼ି କୁହାଯାଇଛି ହେଲା। ତ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବାର ରିପିଟ୍ ଦେଇଛି। ଚତୁର୍ଭୁଜ କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପରକୁ ସମକୋଣ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି, ଏହାର ଗୋଟିଏ କୋଣ ପରିମାଣ ଏକ ସନ୍ନିହିତ କୋଣ ପରିମାଣ ସହ ସମାନ ହେଲେ କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ? ତ କୋଉ ଆନ୍ସରଟା କେତେ ହେବ? ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଭୁଜ କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପରକୁ ସମକୋଣରେ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି। ତାର କହୁଛି ଦୁଇଟି ସନ୍ନିହିତ କୋଣ ପଚାରିଛି ଆଉଥରେ। ଏହାର କୋଣର ପରିମାଣ ସନ୍ନିହିତ କୋଣ। ସନ୍ନିହିତ କୋଣ ମିନ୍ସ ଦୁଇଟା କୋଣ ମିଶିଲେ କେତେ ହବାର ଅଛି ପିଲେ? 180 ଡିଗ୍ରୀ। ସପୋଜ ଦୁଇଟା କୋଣ ନେଲୁ y y, ତ କେତେ? 180 ଡିଗ୍ରୀ। 2y କେତେ? 180 ଡିଗ୍ରୀ। ତ y ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ? 90 ଆସିବ ହେଲା। ତ କୋଣର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ ପଚାରିଛି? ସମାନ ହେଲେ ସେ କୋଣ ପରିମାଣ କେତେ? 90 ଡିଗ୍ରୀ ଆନ୍ସର ହେଲା। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଭୁଜ ବାହୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁକୁ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଯୋଗ କରୁଥିବା ଯୋଗ କଲେ ଉତ୍ପନ୍ନ ଚତୁର୍ଭୁଜଟି କି ପ୍ରକାର ହେବ? ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଚତୁର୍ଭୁଜ ବାହୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଯୋଗ କରିଥିଲେ ଉତ୍ପନ୍ନ ଚତୁର୍ଭୁଜଟି କ'ଣ ହେବ? ସବୁବେଳେ ସାମଞ୍ଚିତ୍ର। ମନେ ରଖିବ ସବୁ, ଏ ସବୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ପିଲେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଆୟଚିତ୍ର ବାହୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଯୋଗ କରୁଥିବା ଚତୁର୍ଭୁଜଟି କ'ଣ ହେବ? ଆମର ଆୟଚିତ୍ରର, ଇଏ ତମର ଆୟଚିତ୍ରରେ ନେଇଗଲ ବାହୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ, ଆକୁ ଯୋଗ କରିବ। ଏ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହେବ? ରମ୍ବସ ହେବ। ଏ ସବୁ ଟିପି ଦେଇଥାଏ ଖାତାରେ, କହିଲେ ତମ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେବ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ। କାହିଁକିନା ବର୍ଗଚିତ୍ରର ବାହୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଯୋଉ ଯୋଗ କରୁଥିବ କ'ଣ ହେବ? ବର୍ଗଚିତ୍ର ହେବ ହେଲା। ତେଣୁ କେଉଁଟା ମୁଁ ସ୍କିପ୍ କରିଥିଲି? 34 ନମ୍ବରଟା ପରା। ତ 34 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ କହିଛି? ଗୋଟେ ଉତ୍ତଳ ବହୁଭୁଜ ଦୁଇଟି କୋଣ ସମକୋଣ। ଦୁଇଟି କୋଣ କେତେ ଦେଇଛି? ସମକୋଣ। ତ ଆମ ବହୁଭୁଜର ବାହୁ ସଂଖ୍ୟା ଜଣା ନାହିଁ। ସପୋଜ ନେଇ ବହୁଭୁଜର ବାହୁ ସଂଖ୍ୟା ସପୋଜ ତମେ ନେଲେ କ'ଣ? n ମିନ୍ସ ଗୋଟେ କୋଣ କ'ଣ ନେବା? n ନେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଣ ନେବାର କ'ଣ ଅଛି? n - 2 ନେବା ହେଲା। ଗୋଟେ କୋଣ ଯଦି n ନେବା ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଣ ନେବା କ'ଣ ଅଛି? n - 2 ନେବାର ଅଛି। ଗୋଟେ ଅର୍ତ୍ତଳ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଦୁଇଟି କୋଣ ସମକୋଣ ମିନ୍ସ କ'ଣ? 2 × 90 ମିନ୍ସ ତ ଗୋଟେ କେତେ ଆସିଲା? 180। ଦୁଇଟା କୋଣ ସମକୋଣ ମିନ୍ସ 180 ଡିଗ୍ରୀ ଆମର ମିଳିଗଲା, ମିଳିଲା ନାହିଁ? ଦେନ୍ ଅବଶିଷ୍ଟ କୋଣ କ'ଣ ନେଇଛି? ମୁଁ n - 2 ନେଇଛି। ତ ତାର କୋଣ ପରିମାଣ କେତେରେ? 120 ମିନ୍ସ n - 2 × କେତେ? 120। ଆମେ ଗୋଟେ କୋଣ ମିଳିଗଲା 180, ଆଉ ଗୋଟେ କୋଣ କେତେ? n - 2 × 120 ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ପଚାରିଛି ବହୁଭୁଜର ବାହୁ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ବୋଲି ସେ ପଚାରିଛି। ତ ଅନ୍ତଃସ୍ଥ କୋଣର ସବୁ ଯାକ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ସମସ୍ତ ଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶାଇ ନେବା। ତ କ'ଣ କରିବା? ସବୁ ଯାକୁ ମିଶାଇ ନେବା। ଅନ୍ତଃସ୍ଥ କୋଣର ସମଷ୍ଟିକୁ ଫର୍ମୁଲା କ'ଣରେ? ସବୁଜ ଅନ୍ତଃସ୍ଥ କୋଣ ପରିମାଣ ସମଷ୍ଟି ହେଉଛି n - 2 × 180 ଡିଗ୍ରୀ। ସବୁଜ ଅନ୍ତଃସ୍ଥ କୋଣ ପରିମାଣ। ତ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆମ ଅନ୍ତଃସ୍ଥ କୋଣ ପରିମାଣ, ଇଏ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଆମ ଅନ୍ତଃସ୍ଥ କୋଣ ପରିମାଣ।
That means ये कौन करि परिबा 2 सम कोन अछि मीन्स 2 * 90 प्लस आ गोटे कोन केते अछि 120 मीन्स ये केते अवशिष्ट कोन को n - 2 नेचु इनटू केते 120 तार समस्त अंतस्थ कोन परिमाण समष्टि केते n - 2 इनटू 180 हम जोडा सूत्र जानछु समस्त अंतस्थ कोन परिमाण समष्टि 180 डिग्री देन एटा हम कोन करिया n रे वैल्यू बाहर करिया तो n रे वैल्यू आसी प्लेट 5 बुझि पालो गुटे बाहु संख्या नेबा n आ गुटे बाहु संख्या नेबा पिला n/2 मीन्स गुटे कोन जदि n होतला आ गुटे कोन केते नेबा n - 2 नेबा तो देई दे दीटा कोन समकोण मीन्स केते ऊपर गुटे 180 डिग्री हे गेला हला देन आ गुटे कोन केते नेचु हमें n - 2 नेचु का पे 120 पाए तो 120 इनटू कोन करला n - 2 करलो नै इक्वल टू हम कोन करछु ए सब अंतस्थ कोन दिरा जा ता समष्टि पा सूत्र कोन n - 2 इनटू 180 तो इक्वल कर देबा तो n रे वैल्यू कता आड कले केते आसियो 5 आसियो आंसर हला जो जा कहली पे टिपिया पे से कोन करे तुम फास्ट टिपि दियो हला खातर नोट्स बने लखि देतो हले तुम जतरा एग्जाम पॉइंट जीवो देख दी पड़ो हले तुम पे प्रॉफिट हो हला तो थैंक यू एवरीवन देखा अब कोन नेक्स्ट वीडियो रे।